कबहूँ हर्ष्यों चीत न लायो। तंडा करत बेहानी औदय। गुण निध नाम न गायो रहाओ। कौडी कौडी जोरत कपटे। अनक जुगत कर धायो। बिसरत प्रभ कीते दुख गनीय। महा मोहनी खायो। करो अनुग्रह स्वामी मेरे। घनो न मोह कमायो। गोविंद दयाल कृपाल सुख सागर। नानक हर शरनायो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन गुरु अर्जुन देव पातशाह जी इस पावन शब्द दे राਹੀਂ मेरी ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬੀਤਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤਰਸ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ। हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਾਡੀ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, माधो हम ऐसे तू ऐसा। हम पापी तुम पाप खंडन। नीको ठाकुर देसा। वाहिगुरु असी तां इहो जहे, तुसी इहो जहे। हम ऐसे तू ऐसा। हम पापी तुम पाप खंडन। नीको ठाकुर देसा। ਅਸੀਂ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ। ਹਮ मैले तुम उजल करते। हम निर्गुण तू दाता। हम मूर्ख तू चतुर सियाणी। तू सर्व कला का ज्ञाता। माधो हम ऐसे तू ऐसा। हम पापी तुम पाप खंडन। नीको ठाकुर देसा। तुम सब साजे साज निवाजे। जियो पिंड दे प्राणा। निर्गुणियारे गुण नहीं कोई। तुम दान दे हो मेरवाना। तुम करो भला हम भलो न जाने। तुम सदा सदा दयाला। तुम सुखदाई पुरख विधाते। तुम राखो अपने बाला। सचमुच गुरु महाराज ने सानू जाच सिखाई। साडा जीवन कितना कीमती सी, पर असीं इस नूं किस ढंग नाल बतीत कर रहे। लो ध्यान दिओ। सब तो पहली पंक्ति रहाओ दी पंक्ति। कबहूँ हर्ष्यों चीत न लायो। कदे भी असीं हरि नाल चित नहीं लाए, टाल मटोल करते रहे, बहाने ते हुजतां बनाउंदे रहे। इहो तस्वीर है जो लगभग साडे सारिਆਂ नाल मेल खांदी। होर सारे काम करन लई साडे कोल टाइम है। होर सारे कामां नूं असीं बड़ा जरूरी काम कहने, पर जिहड़ा काम करन वास्ते सानूं मनुखा देही मिली ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ। कबहूँ हर्ष्यों चीत न लायो। कदे भी परमात्मा दे सिमरन में चित नहीं लाया, बहाने बनाते रहे। तां ही भगत कबीर जी ने कहा, कबीर
टाले टोले दिन गया, ब्याज बढ़न तो जाए, ना हर भजो न खत फटियो, काल पहुँचो आए। लाहे को तू ढीला ढीला, टोटे को बेग ताया, सस्त वखर तू किन्ने नाई, पापी बाधा रे नाया। कब हूँ हर्षों चीत न लायो, कदे भी परमात्मा नाल चित नहीं लाया। भाव उससे सिमरन करने वाले पासे ध्यान कीता ही नहीं। ते कीता की है, धंधा करत बेहानी औदे। औदे का मतलब है सारी उम्र धंधे करदियां बतीत हो। देखो ये वो तस्वीर है जिसनों सवै पड़चोल कीतियां यकदम समझ आ जाए, क्योंकि पातशाह ने साडी जिंदगी नूं 10 हिस्सियां विच वंड के भी समझाया। पहले प्यार लगा थन दुध, दूजे माए बाप की सुध, तीजे पईया भाभी बेब, चौथे प्यार उपन्नी खेड, पंजवें खान पीन की तात, छेवें काम न पुछे जात, सतवें संज किया करवास, अठवें क्रोध हुआ तन्नास, नावें तौले उबे सा, 10वें दद्दा हुआ स्वाह, गए से गीत पुकारी ता, उड़िया हंस जसाए राह। हुण सारी तस्वीर खिंच के रख। ये नहीं असीं कह सकते कि सानू परमात्मा ने समा नहीं दिता, समा तो दिता, पर असी समय की बेकदरी की, असी समय नूं सफल नहीं किया। जिस काम लई समा मिलिया सी वो असी नहीं किया। कब हूँ हर्षों चीत न लायो, ताही भगत कबीर जी ने कहा, ओ बंदे जे हुण तू सिमरन नहीं करता फिर कदों करेगा। जे तैनू पशु की जूनी मिल गई फिर करेगा। याद कर उदों की हाल होवे, 4 पाम 2 सिंग गुंग मुख, तब कैसे गुन गई हैं, उठत बैठत ठेंगा पर है, तब कत मूंड लुकई है। हर बिन बैल बेराने हुई है, फाटे नाकन टूटे काधन, कोदो को पुस गई है। सारो दिन ढोलत बन मैया, अजो न पेटिय गई है। जन भगतन को कहो न मानो, कियो आपनो पई है। कब हूँ हर्षों चीत न लायो। होर सारे काम कीते, खाना पीना हसना सौना, विसर गया है मरना। सब किछ अपना एक राम पराया। हर चीज नू जफा मारे, ये भी मेरी है, ये भी मेरी, ये भी मेरी। पर जेड़ा अपना है उहदे वल कोई ध्यान नहीं। कब हूँ हर्षों चीत न लायो, धंधा करत बेहानी औदे, गुण निध नाम नंगायो। बस धंधा करते सारी उम्र बीती। वेखो अपनी अपनी उम्र वाल झात मार। मैं अपने बल वेखा, तुसी अपने बल वेखो। किसी दे किन्ने साल बीत गए, किसी दे किन्ने साल बीत गए। धंधा करत बेहानी औदे,
ਗੁਣ ਨਿਧ ਨਾਮ ਨ ਗਾਇਓ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਦੇ ਗਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਦੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਵੀ ਤੇ ਉਲਟੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਲੀ ਤੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਹਾਲੀ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦੱਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਕਬਹੂ ਹਰ ਸਿਉ ਚੀਟ ਨ ਲਾਇਓ, ਧੰਦਾ ਕਰਤ ਬਿਹਾਨੀ ਔਦੈ, ਗੁਣ ਨਿਧ ਨਾਮ ਨ ਗਾਇਓ। ਬਸ ਧੰਦੇ ਕਰਦੇ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੋ ਆਏ ਸੋਈ ਬਿਹਾਜੋ, ਹਰ ਗੁਰ ਤੇ ਮਨ ਬਸੇਰਾ, ਨਿਜ ਘਰ ਮਹਿਲ ਪਾਵੋ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ, ਬਹੁਰ ਨ ਹੋਏ ਕੋ ਫੇਰਾ, ਧੰਦਾ ਕਰਤ ਬਿਹਾਨੀ ਔਦੈ, ਗੁਣ ਨਿਧ ਨਾਮ ਨ ਗਾਇਓ। ਰਹਾਓ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ। ਕੌਡੀ ਕੌਡੀ ਜੋਰਤ ਕਪਟੇ, ਕਪਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛਲ ਨੂੰ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਛਲ ਕਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੱਕ ਐਂਡ ਕਰੁੱਕ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਫਿੱਟ ਆਇਆ ਬਈ 4 ਪੈਸੇ ਕਾਬੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਛਲ ਕੀਤਾ, ਠੱਗੀ ਕੀਤੀ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕੀਤੀ, ਕਪਟ ਕਰਕੇ। ਕੌਡੀ ਕੌਡੀ ਜੋਰਤ ਕਪਟੇ, ਅਨੇਕ ਜੁਗਤ ਕਰ ਦਹਾਇਓ। ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਹਾਇਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਉੱਤੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹ ਆਪ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਬੜੀ ਟੌਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਪਾਪੜ ਵੇਲੇ। ਇਹ ਆਮ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਪਾਪੜ ਵੇਲੇ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਘਾਟਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ। ਕੌਡੀ ਕੌਡੀ ਜੋਰਤ ਕਪਟੇ, ਅਨਕ ਜੁਗਤ ਕਰ ਦਹਾਇਓ। ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਵਰਤੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਾਇਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਏ। ਪਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਸਭ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਦੌੜ ਭੱਜ ਗਈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਿਸਰਤ ਪ੍ਰਭ ਕੇਤੇ ਦੁੱਖ ਘਨੀਏ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਗਣੀਏ, ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ। ਬਿਸਰਤ ਪ੍ਰਭ ਕੇਤੇ ਦੁੱਖ ਘਨੀਏ, ਮਹਾ ਮੋਹਨੀ ਖਾਇਓ। ਇਹ ਮਹਾ ਸ਼ਬਦ ਉਦੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ। ਮਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਡਿਗਰੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਇਹ ਮੋਹਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਮੋਹਣੀ ਕਿਹਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਮੋਹਣੀ, ਜਿਨ ਵਿਣ ਦੰਤਾ ਜਗ ਖਾਇਆ। ਮਨਮੁਖ ਖਾਧੇ ਗੁਰਮੁਖ ਉਬਰੇ, ਜਿਨੀ ਸੱਚ ਨਾਮ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਬਿਸਰਤ ਪ੍ਰਭ ਕੇਤੇ ਦੁੱਖ ਘਨੀਏ, ਮਹਾ ਮੋਹਨੀ ਖਾਇਓ। ਇਸ ਮਹਾ ਵੱਡੀ ਮੋਹ ਜਾਣ ਵਾਲੀ, ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਜੀ।
ਕੀ ਖਾ ਲਿਆ? ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਉਂ? ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿਆਂਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਖੁਆਰੀਆਂ ਹੀ ਖੁਆਰੀਆਂ, ਫਿਰ ਝਗੜੇ ਹੀ ਝਗੜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪੀੜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਕੌਡੀ ਕੌਡੀ ਜੋਰਤ ਕਪਟੇ, ਅਨਕ ਜੁਗਤ ਕਰ ਧਾਇਓ। ਬਿਸਰਤ ਪ੍ਰਭ ਕੀਤੇ ਦੁੱਖ ਗਨੀਏ, ਮਹਾ ਮੋਹਨੀ ਖਾਇਓ। ਆਖਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇ, ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇਸ ਮਹਾ ਮੋਹਨੀ ਨੇ ਖਾਇਓ, ਇਹਦਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਕਰ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁ ਪ੍ਰਪੰਚ ਕਰ ਪਰ ਧਨ ਲਿਆਵੇ, ਸੁਤਦਾਰਾ ਪੈ ਆਨ ਲੁਟਾਵੇ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਭੂਲੇ ਕਪਟ ਨ ਕੀਜੈ, ਅੰਤ ਨਬੇਰਾ ਤੇਰੇ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਚੈ। ਛਿਨ ਛਿਨ ਤਨ ਛੀਜੈ ਜਰਾ ਜਨਾਵੇ, ਤਬ ਤੇਰੀ ਓਕ ਕੋਈ ਪਾਨੀਓ ਨ ਪਾਵੇ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ, ਹਿਰਦੈ ਰਾਮ ਕੀ ਨਾ ਜਪੈ ਸਵੇਰਾ। ਆਖਿਆ ਇਸ ਮੂਰਖ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੌਡੀ ਕੌਡੀ ਜੋਰਤ ਕਪਟੇ, ਅਨਕ ਜੁਗਤ ਕਰ ਧਾਇਓ। ਬਿਸਰਤ ਪ੍ਰਭ ਕੀਤੇ ਦੁਖ ਗਨੀਏ, ਮਹਾ ਮੋਹਨੀ ਖਾਇਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟੇ ਬੰਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆ ਨੇ ਜੋ ਮਹਾਮੋਹਨੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਖਾ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਆਤਮਿਕ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਨਿਰਾ ਰੋਣ ਧੋਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਕਰੋ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ। ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਔਖੇ ਨਹੀਂ। ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਕਰੋ ਅਨੁਗ੍ਰਹ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ? ਗਨੋ ਨ ਮੋਹਿ ਕਮਾਇਓ। ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਕਮਾਏ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਨੇ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਗਿਣਿਓ? ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦਰ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ, ਤੇਤੇ ਔਗੁਣ ਹਮਾਰੇ। ਦਇਆ ਕਰੋ ਕਿਛ ਮੇਰੇ ਉਪਾਵੋ, ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰੇ। ਲੇਖੈ ਕਤੈ ਨ ਛੂਟੀਐ, ਖਿਨ ਖਿਨ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰ। ਬਖਸ਼ਨ ਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ, ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ। ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ, ਕਰੋ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ। ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਦਾ ਅਰਥ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਰਪਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਜੁੜਦਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਰੋ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਗਨੋ ਨ ਮੋਹਿ ਕਮਾਇਓ, ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਇਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਲੇਖੈ ਕਤੈ ਨ ਛੂਟੀਐ, ਖਿਨ ਖਿਨ ਭੂਲਣ ਹਾਰ। ਬਖਸ਼ਨ ਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ, ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ। ਕਰੋ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ। ਗਨੋ ਨ ਮੋਹਿ ਕਮਾਇਓ।
मेरे कीते हुए ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਕਰਿਓ। देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ, ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਇਤਨੇ ਹਨ ਕਿ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ, ਗੋਬਿੰਦ ਦਇਆਲ ਕਿਰਪਾਲ ਸੁਖ ਸਾਗਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਰੋ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਲੇਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਲੇਖਾ ਕਿਤੇ ਨ ਛੂਟੀ ਹੈ, ਖਿਨ ਖਿਨ ਪੂਲਣਹਾਰ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ, ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ। ਤਾਂ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੇ, ਭਾਈ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਜੁੜਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਟਿਕਦਾ, ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਾਕਤ, ਅਰਦਾਸ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾਲੂ ਦਿਆਲੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰਥ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਰੋ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਗਨੋ ਨ ਮੋਹਿ ਕਮਾਇਓ, ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਗੋਬਿੰਦ ਦਇਆਲ ਕਿਰਪਾਲ ਸੁਖ ਸਾਗਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਫਾਤੀ ਨਾਮ ਨੇ ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਔਂਕੜ ਹਟ ਗਿਆ। ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਹੇ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਹੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਹੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਗਰ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਸ਼ਰਨ ਆਇਓ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਿਰਧ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਜਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੇ, ਇਹ ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਸੰਦਾ। ਲਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜੁੜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।